ಕಾಗವಾಡದಲ್ಲಿ ಮಂಟಪ ಲೇಬರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಸಭೆ. ಮಾಲೀಕರು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ಚಿದಾನಂದ ಮಾಳಿ. ಕಾಗವಾಡ ಮಂಟಪದ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಮತ್ತು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದು, ಮಂಟಪ ಮಾಲೀಕರು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವರ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸಿ ಮುಂದಾಗುವ ಅನಾಹುತಗಳಿಂದ ಜೀವಹಾನಿ ಅಥವಾ ಅಂಗವಿಕಲತೆ ಉಂಟಾದಲ್ಲಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಜೀವ ವಿಮಾ ನಿಗಮದ ಚಿದಾನಂದ ಮಾಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಪಟ್ಟಣದ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ರವಿವಾರ ದಿನಾಂಕ 20ರಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮಂಟಪ ಮಾಲೀಕರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ 3ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತಾ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಐಸಿ ವತಿಯಿಂದ ವಿವಿಧ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಗಳು ಇದ್ದು, ಕೇವಲ 200 ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು 234 ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಜೀವ ವಿಮೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಮಾಲೀಕರು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಜೀವ ವಿಮೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದರು. ನ್ಯಾಯವಾದಿ ವೀಣಾ ಮಾಳಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮಂಟಪ ಅನಿಲ ಲೋಖಂಡೆ, ಸದಸ್ಯರಾದ ಸಾಮ್ವತ ಅನ್ನೆನ್ನವರ, ಮಲ್ಲೇಶ ರಹಾಳೆ, ಗೋವಿಂದ ಭಂಡಾರೆ, ಮಲ್ಹಾರಿ ವಾಘೆ, ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಜೋಗದಾಂಡೆ, ರವೀಂದ್ರ ಕಾಂಬಳೆ, ಸದಾನಂದ ಕಾಂಬಳೆ, ವಿಷ್ಣು ಅದೋಕೆ, ಕಪಿಲ ವಡ್ಡರ, ವಿಜಯ ಕಟ್ಟೆ, ರೋಹಣ ಕಾಂಬಳೆ, ಸಂತೋಷ ಕಾಂಬಳೆ, ತಾನಾಜಿ ಗಾಯಕವಾಡ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಮಂಟಪ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತ್ತು ಮಾಲೀಕರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಕೂಡಿ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಸಂವಿಧಾನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಕೊಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಹಕ್ಕುಗಳ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಿದೆ, ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ನೆನಪಿರಬೇಕಾಗಿ. ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳಂದ್ರೆ ಏನ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನೋಡೋಣ್ರಿ. ಈಗ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನ ತೆಗಿಬೇಕಾಗಿ. ಈಗ ರೈತರ ಕೆಲವೊಬ್ಬರ ಹಾನಿ ಆಗ್ತೈತ್ರಿ, ಅವ್ರ ಬೆಳೆಗೆ ಹಾನಿ ಆಗ್ತದನ್ನ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರು, ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರು. ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ತುಂಬ್ತೇವ್ರಿ, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ನಿಂದ ಕ್ಲೇಮ್ ಆಗೋ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇಲ್ರಿ. ಇವತ್ತು ಕ್ಲೇಮ್ ನಾಳೆ ಆಗ್ತಾವ, ಈ ರೀತಿ ನಡೆದಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಕಾಯ್ದೆ ಒಳಗೆ ಏನು ಕೇಳ್ತೈತ್ರಿ, ನೀವು ಡೇಟ್ ನೋಡ್ತಿದ್ರಿ. ಕಾಯ್ದೆ ಅವ್ರು ಇವತ್ತಿಂದ್ರ 10 ವರ್ಷದ ಬರೀ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್, ಆದ್ರೆ ಡೇಟ್ ಒಳಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಆಗಿದ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ರೈತರೆಲ್ಲ ಏನು ಕೂಡಿರಿ, ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ನಾವು ಪಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಕೂಡ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಗೂಡಿ ನಾವು ಒಗ್ಗಟ್ಟದಿಂದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ವು ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ನಾವು ಪಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂಘಟನೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಒಂದು ಮದುವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಮದುವೆಗೆ ಊಟ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದು ನೋಡೋದಿಲ್ರಿ. ಆ ಮದುವೆಗೆ ಊಟ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರು ರುಚಿ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟು ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಏನ್ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಮದುವೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಿಗೆ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಹೆಂಗೈತಿ, ಆ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ನೋಡ್ತಾರ. ಆ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಯಾರಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾರಿಗೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರೋ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಸೂಪರ್ ಮಾಡಿದಾರೆ. ಅದ ಒಂದು ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಹಾಳಾಯ್ತು, ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನ್ರಿ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ, ಒಂದು ಕರ್ಟನ್ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ ಮಾಡ್ರಿ. ಒಂದು ಗುಲಾಬಿ ಹೂವು ಹಚ್ಚಬೇಕಾದ್ರೆ अस्त मराठी ठिकाणी लावून हा कार्यक्रम केला त्याबद्दल हार्दिक शुभेच्छा व धन्यवाद देतो। असंघटित कामगारांना एकत्र करून संघटना करायची, संघटना करून संघर्ष न करता संघटना हे स्वतःच्या डेव्हलपमेंट करता, स्वतःच्या वैयक्तिक सुधारणा करता अनेक संघटना मी पाहिलेल्या आहेत। संघटना करायचा आणि संघर्ष करायचा, रस्त्यावरती संघर्ष करायचा आणि कुणाचाही त्याच्यामधून फायदा होत नाही। अशा राजकीय संघटनांपासून अलिप्त राहून ही जी संघटना आहे ती तुम्ही केलेली आहे खरोखरच एक अत्यंत स्तुत व चांगला उपक्रम आहे असं या ठिकाणी मला सांगायला आवडतं। आज या ठिकाणी मला या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने बोलून या असंघटित कामगारांना शासनाकडून काहीतरी आता दादांनी सांगितलंय संतोष दादांनी की काही उपक्रम शासनामध्ये आहेत पण ते अजूनही मोठ्या प्रमाणात या ठिकाणी या कामगारांना भेटत नाही। तर मंडप असोसिएशन मध्ये असणारे जे काही अडचणी आहेत त्या अडचणीवर मात करण्यासाठी तुम्ही ही संघटना स्थापन केलेली आहे। प्रामुख्याने यामध्ये अनेक अडचणी येतात, तुम्ही त्या भोगलेल्या आहेत, तुम्हाला अत्यंत त्याचा त्रासही झालेला आहे। मंडप असोसिएशन त्यावेळी नसताना अनेक मंडप मोठमोठे मंडपचे मालक आपल्याला पेमेंट देण्यामध्ये आता आदरणीय राजवींनी बोलून दाखवल्याप्रमाणे बऱ्याच अडचणीला तुम्ही अनेक वर्षापासून
या संघटनेच्या माध्यमातून संघटना नसताना सुद्धा जो काही त्रास सहन केलेला आहे त्या त्रासाला कंटाळूनच तुम्ही ही संघटना निर्माण केलेली आहे. हा एक अत्यंत स्तुत्याचा चांगला उपक्रम या ठिकाणी आहे. मला यामध्ये अजून एक थोडंसं पुढे जाऊन या संघटनेला कधीही संघर्ष निर्माण करायला लागू नये यासाठी काही अल्पावधीत काही पूर्णावधीत, अल्पावधीत म्हणण्यापेक्षा काही लगेचच निर्णय घेण्यासारखे, काही वेळाने निर्णय घेण्यासारखे काही पॉईंट्स असतात. ते पॉईंट्स जर तुम्ही या ठिकाणी आत्मसात केले तर विशेषतः तुम्हाला, मी एक इन्शुरन्स सेक्टरमध्ये काम करत असलेला व्यक्ती असल्यामुळं मला तुम्ही इन्शुरन्सच्या अँगलमधूनच पाहतात. तुमची संघटना सामाजिक बांधिलकी सुद्धा करते. मला अनेक वेळेला मी आता जवळजवळ 6-7 वर्षापासून या ठिकाणी उपस्थित असणारे सर्व आदरणीय मित्रांच्या मला सुद्धा सामाजिक उपक्रमामध्ये मनसुळी व पंचकृषीमध्ये तुम्ही सामाजिक उपक्रम करत असताना मी पाहिलेलं आहे. मी स्वतः या ज्या एका मल्लिकार्जुन देवस्थान ट्रस्टचा सन्माननीय अध्यक्ष असल्यामुळं मला अनेक मित्रांनी मदत केलेली आहे. लाखो रुपयाच्या मंडपचं कार्य करत असताना सुद्धा एक नवीन पैसाही न घेता त्या मंडप असोसिएशननं मनसुळी मल्लिकार्जुन मंदिराला असो व अन्य काही कार्यक्रमाला असो अनेक वेळेला मदत केलेली, काही एक नवीन पैसे सुद्धा न घेता कार्यक्रमाला मदत केलेली ही अत्यंत अभिमानाची व माझ्यासाठी एक आनंदाची गोष्ट आहे. हा उपक्रम तुम्ही वैयक्तिकरित्या तुमच्या वैयक्तिक गरजांकरताच करता असातला भाग नाही, एक सामाजिक भान म्हणून आपण हा कार्यक्रम करीत असता. हे करीत असताना अनेक वेळेला तुम्हाला संघर्षाला सामोरं जावं लागतं. अनेक सामाजिक संघटना कार्यक्रम करून घेण्याच्या अगोदर ते बोलतात, नंतर काही करू शकत नाही. त्यामुळे लेबर असोसिएशनला जे काही निर्माण झालं ते लेबर असोसिएशन आता तुम्ही लावलेलं जे काही छोटंसं रोपटं आहे ते वटवृक्षामध्ये रूपांतर होईपर्यंत याची साथ तुम्हाला न सोडता या पश्चिम महाराष्ट्र व संपूर्ण उर्वरित महाराष्ट्राबरोबर कर्नाटक राज्यामध्ये ही संघटना बळकट करण्यासाठी आता संतोष दादाने सांगितले की फक्त कर्नाटक महाराष्ट्र न म्हणता लावलेलं हे जे काही तुम्ही रोपटं आहे हे वटवृक्षात रूपांतर होऊन लोकसभा व राज्यसभेमध्ये जाऊन असंघटित असणाऱ्या लेबर असोसिएशनच्या या कामगारांचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी या ठिकाणी असणारे जवळच्या संसद महोदया जारकीहोळी मॅडमना तुम्ही भेटून, या आमच्या भागाचे विद्यमान आमदार आदरणीय राजू अण्णा कागेंना भेटून, पश्चिम महाराष्ट्रातल्या कोल्हापूर व सांगली विभागातील जे काही मंत्री महोदय असतील, आमदार महोदय असतील त्यांच्याही कानावरती ह्या तुमच्या ज्या संघटनांच्या ज्या मागण्या आहेत त्या घालून येणाऱ्या काळामध्ये लवकरच हा तुम्हाला जो समस्या भेडसावत आहेत त्या समस्यांचा एक काहीतरी निवारण करण्यासाठी तुम्ही उपाययोजना करायला पाहिजेत. त्यासाठी तुमची संघटना त्यासाठी यशस्वीरित्या कार्य करेल असा मला विश्वास आहे. माझा विषय आहे इन्शुरन्स, विमा. आपण मला या कार्यक्रमासाठी बोलवला, हा माझ्याकडून काही 10 मिनिटाचा काही मनोगत आहे. त्याच्यामध्ये विमा प्रामुख्याने अत्यंत गरजेची वस्तू. विमा ही आग्रहाची विषय वस्तू आहे. मी आयुर्विमा विमा महामंडळामध्ये काम करतो. गेली 26 वर्षे भारतीय जीव विमा निगममध्ये अतिरिक्त शाखेमध्ये वरिष्ठ प्रतिनिधी म्हणून गॅलेक्सी क्लब म्हणून मी काम करत आहे. विमामध्ये 3 प्रकार आहेत. एक आरोग्य विमा, त्याला ज्याने की हेल्थ इन्शुरन्स, एक जीवन विमा त्याला लाईफ इन्शुरन्स म्हणतात, आणि एक सामान्य विमा ते जनरल इन्शुरन्स म्हणतात. तीनही तुम्हाला गरजेचं आहे. आजकाल तुम्ही हेल्थ इन्शुरन्सच्या बाबतीत विचारला तरी हेल्थ इन्शुरन्सचा कन्सल्टंट नसला तरी सुद्धा हेल्थ इन्शुरन्स ही प्रत्येकाला जवळपास गरजेची बाब आहे. शासनाच्या अनेक आरोग्य विमा आहेत. सामान्यपणे ग्रामपंचायतीमध्ये 10 रुपयाला मिळणारं आयुष्यमान भारत कार्ड सुद्धा अनेक या मंडप कॉन्ट्रॅक्टरच्या कामगारांनी घेतलेलं नाही. माझी तुम्हाला विनंती आहे की कॉन्ट्रॅक्टर मंडळीला, कॉन्ट्रॅक्टरमध्ये काम करणाऱ्या ज्या काही मंडळी आहेत, वरिष्ठ आहात तुम्ही, तुमच्या प्रत्येकाच्या लेबरला तुम्ही प्रत्येक घरातल्या लेबरला विचारायला पाहिजे की 10 रुपये भरल्याच्या नंतर ग्रामपंचायत कार्यालयामध्ये केंद्र शासनाने चालू केलेल्या 5 लाखापर्यंतचा हेल्थ इन्शुरन्स आयुष्यमान भारत या कार्डामार्फत होतो. बरेच जणांना माहीत असेल नसेल, मोठमोठे प्रीमियम भरून घेण्याची गरज आहे असं नाही, पण ज्यांना कुणाला हे सुद्धा हे साध्य नसेल की तुम्ही हे छोटंसं एक नवीन पैसे न खर्च करता सामान्यपणे ग्रामपंचायतीमध्ये जाऊन एक नरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय आरोग्य खात्री योजनेमध्ये जर 1 दिवस जरी काम केलं 365 दिवसामध्ये तरीही 2 लाखाचं संरक्षण भेटू शकतं केंद्र आणि राज्य सरकारच्या मार्फत. त्यापुढे जाऊन 10 रुपयाचं आयुष्यमान भारतचं कार्ड म्हणजे त्या गोष्टी कळतील एवढ्या साम्य रूपात म्हणजे सांगितल्याबद्दल परत एकदा त्यांचं मी धन्यवाद देतो. खरंच या संघटनेमार्फत जसं आम्ही आता या संघटनेला 11 महिने झाले
11 महिन्यात भरपूर म्हणजे आमच्यापेक्षा जे वरचढ मंडप मालक आहेत यांच्याकडून पण भरपूर प्रमाणात त्या गोष्टीचा म्हणजे विचार करून आम्हाला म्हणजे चांगल्या पद्धतीचं, भलेही अगोदर पण त्यांचं वागणूक चुकीचं आहे असं म्हणत नाही, पण स्वार्थ जे साधून ज्या गोष्टी त्यांनी कंट्रोल करण्याचा प्रयत्न करत होते, बजरंग दादा असू दे किंवा विजय दादा असू दे, त्यांना मुठीला धरून किंवा मला असू दे, दत्तामामांना असू दे, या गोष्टी ज्या मुठीत धरून ज्या इतर लोकांना जे वेगळ्या वेगळ्या पद्धतीनं तू आलास तर चालतंय, नाही आलास तर आमचं काय म्हणजे ह्या गोष्टी तटत नाहीत, ही जी भाषा होती ती बऱ्या प्रमाणात आता म्हणजे एक 11 महिन्यात चेंज झाले. जे अगोदरचे जे म्हणजे फायनान्शियल जे इश्यू होते, पेमेंट तटायचं, आज जर केला म्हणजे दत्तामामाकडून काम करून घेतलं की उद्या म्हणजे विष्णूकडून काम करून घ्यायचं, परवा दिवशी विनायकडून काम करून घ्यायचं, ही जी पद्धत होती बऱ्यापैकी 90% कमी झाली. त्यामुळे ही संघटनेची ताकदच आहे. संघटनेशिवाय दुसरं काय नाही. आम्ही सगळीजण एक झालो तर 100% आमच्यापेक्षा वरच्या ताकदीची जे माणसं असतील किंवा मालक लोक असतील किंवा चालक लोक असतील त्यांना ह्या गोष्टीची जाणीव होईल आणि त्यांच्या ज्या वागणुकीमध्ये 100% बदल होईल एवढं मी सांगतो. एका लग्नाला गेल्यानंतर तिथं जेवण कसं आहे ते नंतर बघतोय, कारण जेवण सगळं लगेच झाल्यावर जेवणाला जातो. जेवणाच्या आधी आपण स्टार्टिंगला आल्यानंतर आपण मंडप कसं डेकोरेशन केली ती काय केली ती हे बघतोय. एका मंडपमध्ये एक पूर इकडं तिकडं वाकडं चालू असतं, ते डेकोरेशन कोण केलं कुणास ठाऊक, ते डेकोरेशन असं हे होतंय. ते डेकोरेशन आपण कुणाकडनं एक कॉन्ट्रॅक्टर म्हणून दिलेलं असते. जे कॉन्ट्रॅक्टर असते बघा, त्यांनी आपल्या लेबरला सांगितलेलं असते. लेबर काय असते त्या सगळ्यांची जबाबदारी एक जे कॉन्ट्रॅक्टर